Welcome back to the video lecture series of basic electrical engineering. So in the last class we were discussing about the basics required for the chapter 1 of module 3. So the module 3 chapter 1 deals with an essential electrical device known as the transformer. So we'll look in this what is a transformer, so how it is constructed and what is its working principle. Coming to the introduction part, a transformer is a static electrical device. Sometimes it is also known as a stationary passive electrical device. So we have seen what is the difference between active and passive elements in the first module itself. The first point says that a transformer is a static electrical device. Static electrical device. So the static comes with the concept of, so we have seen in the basics, in induced EMF we can induce the EMF in two types: statically induced EMF and dynamically induced EMF. In the transformer, the EMF induced is in the process of statically induced EMF. That is, in statically induced EMF, conductor will be kept constant and the magnetic field will be varying. The EMF induced in this way, we call it as statically induced EMF, and the transformer works or induces the EMF in this fashion. So we have seen in the transformer, the windings will be fixed on the limbs and we are going to apply a alternating voltage which produces the flux. We'll discuss more in the working principle. So as for now, a static electrical device means that the EMF induced is a statically induced EMF. Next, it transfers the electrical power from one circuit to the another circuit. So the main purpose of the transformer is to transfer the electrical power from one circuit to the another circuit. In transferring this electrical power, so how it is going to achieve this? So it transfers by increasing the voltage and by decreasing the current, or by decreasing the voltage and increasing the current. And it does this without any change in the supply frequency. In the sense, the frequency at which you are feeding the power to the input of the transformer and the frequency of the power what you will get at the output of the transformer, both will be same. So it does not change the power and the frequency of the input and output. So whatever you feed at the input, the power and the frequency, the same you will get at the output. So we use this transformer to improve the safety and efficiency of power systems by raising or lowering the voltage levels as and when needed. Like sometimes we require a step down transformer, there we reduce the voltage, or sometimes we require a step up transformer where we raise the voltage level. Used in wide range of residential and industrial applications. As far as the residential is concerned, the mobile charger, inside that mobile charger you can able to see a small transformer. The voltage stabilizers what we use in domestic applications. Inside a computer SMPS box what we have, the switched mode power supply what we call, inside the desktop CPU. So there also the power is given first to the transformer, and then we have a rectifier stage, and then we have a filter stage, and then we have a regulator. Any type of adapter or the chargers all includes a transformer. When in industrial applications, we use the transformers to step up the voltage, or in some applications to step down. There are no moving parts in the transformer, like in case of a motor or generator. If we see, there we have a rotating parts.
in case of generator or in case of a motor. But in case of a transformer, we don't have any rotating parts, hence no mechanical losses. That is, there will be no wearing and tearing, friction, such things. As there is no mechanical losses and the maintenance is very easy. So static electrical device ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರಣ ಬಂದು ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ EMF ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈನಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಯಾವ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಥವಾ ಡೈನಮಿಕಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತಿಗೂ AC ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ AC ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂದಾಗೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು AC ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪವರ್ ನ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ತಗೋತೀವೋ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, P = V × I. ಸೊ V × I ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ರಿಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂದ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ SMP ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲಾಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಪ್ ಟು 98% ವರೆಗೂ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ, ಸೊ ನಾವು ಪವರ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ನ I²R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ 0 ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಕರೆಂಟ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance, provided that the temperature remains constant. Ohm's law is applicable only at constant temperature, and at constant temperature I is directly proportional to V. Constant temperature ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ Ohm's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ Ohm's law ಪ್ರಕಾರ I ಬಂದು V ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ, ವೇರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ I is not directly proportional to V. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೋ, ವೇರಿ ಇದ್ದಾಗ I will be inversely proportional to V. ಸೊ I inversely proportional to V ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ I ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ as V increases I decreases. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ನ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ 11 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 33 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ 11 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ 33 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬರೀ 230 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ 11 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 33 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಏನೋ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 440 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಲಾಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಾಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. So when it comes to the construction of the transformer, we have two main parts in a transformer. So the first one, magnetic core, and the second one, windings. As you can see in the diagram, the major two parts, the magnetic core and the windings. The windings are further divided into two types, primary winding and secondary winding. The winding is made up of copper wires, and that winding is wounded on the core. The winding which is connected to the input power source, that one we call it as primary winding, and the winding which is connected to the load, so that is known as secondary winding. The core, basically it will be made up of a ferromagnetic material or silicon steel which is having very low reluctance and high permeability. The core, again, as you can see in the diagram, it is not a single solid structure. The core will be like this in the second diagram. So the thin sheets of silicon steel will be taken, or a ferromagnetic material will be taken, and each sheet will be laminated, and then such sheets are welded together to form one solid structure like this. And the reason behind that we will be discussing in the losses of a transformer. So why that instead of a solid core we'll be using a solid structure built with the splitted pieces. So we look into the points. In the construction of a transformer, we have mainly two parts, windings and core. The windings are further divided into primary winding and secondary winding. So as I have said, the winding which is connected to the AC power supply, that one we call it as the primary winding, and the winding which is connected to the load we call it as secondary winding. Windings are made up of copper wire having very low resistance. Winding connected to the source known as primary winding, and that will be indicated by the term NP, where NP indicates the number of turns wounded on this core. Winding connected to the load is known as secondary winding, and NS represents the number of turns on the secondary winding side. The core is made up of silicon steel material. The core is laminated to reduce the iron loss and hysteresis loss. We'll discuss more this in the losses of transfer. The core will be made up of a material which is having high relative permeability and low hysteresis coefficient. Permeability means how easily the magnetic flux can flow through that material. So it is similar to that of conductance in case of electrical circuit. The vertical portion of the steel core are termed as limbs, and the horizontal portion of the steel core are termed as yokes. So construction of a transformer anta bandaga ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ವೈಂಡಿಂಗ್
ಎರಡನೇದು ಕೋರ್. ಸೊ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧ. ಯಾವ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ AC ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈವನ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೇನೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೇನೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ ಡಾಟ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಕೋರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಸುತ್ತಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ NP ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ NP ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. NP ಮತ್ತೆ NS. NP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ NS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಸುತ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಕೋರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೀಟ್ ನು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ಶೀಟ್ ಆ ಕೋರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕೋರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೈ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೋ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಪರ್ಮಿಟ್. ನಾವ್ ಏನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಂತದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೈ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ವೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.